وہ بھی آپ کے روبرو ہوں اور آپ کے بیچ اپنی کارکردگی پیش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا من لدنک رحمة اوحی لنا من امرنا رشدا۔ صدر جلسہ محترم اساتذہ اور معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے کچھ بولنے کا موقع ملا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، مرد خواتین، مائیں اور بہنیں، کسی شاعر نے کہا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ محترم سامعین، لوگوں کی زبانوں پر آج بس ایک ہی بات کا چرچا ہے کہ نوجوان بگڑ گئے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے، بڑوں کا کہا نہیں مانتے۔ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آج کل کے نوجوان بگڑے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کسی کے کان میں بالی ہے کیونکہ فلاں ہیرو نے پہنا ہے، کسی کے بال بالکل عجیب انداز کے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ فلاں ہیرو نے ایسے ہی بال کٹوائے ہیں۔ کپڑا بھی انہی کی طرح پہنتے ہیں، چلنے کا انداز بھی کسی ہیرو کی طرح ہے۔ آج اسلام سے ہمارے ان بگڑے ہوئے نوجوان کو دور دور کا واسطہ نہیں ہے، یہ تو اسلام کا الف بھی نہیں جانتے، قرآن کا قاف بھی نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صاحب کہتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کام ہے زیرو مگر نام ہے ہیرو۔ آج کل کچھ نوجوانوں کا کہنا یہ ہے کہ مولوی صاحب ماحول ہی ایسا ہے، بچ کے رہنا کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ آج کل کی نوجوان کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، بے عمل تھے یہ جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، بے عمل تھے یہ جوان دین سے بدزن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لاکے کعبے سے صنم کو آباد کیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پر کھڑی ہے، مدت سے یوں ہی کچے مکانوں پر کھڑی ہے، تہذیب تباہی کے دہانوں پر کھڑی ہے۔ بدلا تھا کبھی جس نے زمانے کا مقدر، آج وہ قوم چوک چوراہوں پر کھڑی ہے۔ کہاں گئے وہ نوجوان جن کے رہنما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی صحابہ کرام کی طرح ہے؟ کہاں گئے وہ نوجوان جن کی زندگی گھر والے کی طرح ہے، جنہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا؟ کہاں ہے وہ نوجوان جن کے کارنامے تاریخ کے صفحات میں موجود ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا ٹولہ نوجوانوں کا تھا، نوجوانوں کا تھا۔ محترم شامعین، محترم شامعین، حاضرین مجلس، نوجوانوں کی بگڑنے کا اسباب کیا ہے؟ عہد حاضر میں ہمارے جوانوں کو شراب، کباب، شباب اور لہو لہی کے ذریعے برباد کیا جائے۔ جہاں تک شراب کی بات ہے تو اسلام نے اس کبھی عادت اور اس کے بھیانک نتائج اور برے انجام سے انسانیت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی سخت مذمت کی ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر وَيَصَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ کسی شاعر نے شراب پینے سے منع کرتے ہوئے کہا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے
गिलासों में जो डूबे फिर ना उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वह काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। जहाँ तक सवाल की बात है तो जवानी दीवानी होती है, हम और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। नौजवानों के जरिए नौजवान लड़कियों के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। दुश्मनान इस्लाम अपनी लड़कियां दे देकर मुसलमान नौजवान को इस्लाम से दूर कर रहे हैं। नौजवानों, इस हदीस अव्वल हमको याद रखना, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रु अला रज़ाली मिनन निसाई, सही बुखारी। मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर नुकसान देने वाला और कोई फितना नहीं छोड़ा। मुअज़्ज़ज़ शामीन, नौजवानों की बिगड़ने का असबाब जैसे किसी शराब पीते हैं, खुशी का इजहार शराब पी कर करते हैं, और कुछ लोग गाना सुन कर करते हैं, और कुछ लोग फिल्म देख कर करते हैं, और बज़ाब्ता बकरीद के तोहफे के नाम से फिल्म आती है। क्या गाना सुनना तफरीह है? नहीं। क्या फिल्म देखने से मूड फ्रेश हो जाता है या फिर टेंशन में इजाफा होता है? गाना बजाना इस्लाम में हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाचने गाने वालियों का जहूर होगा तो अल्लाह जमीन में धंसा देगा। जब गाने बजाने की सामान की कसरत होगी तो अल्लाह का अजाब आएगा। जब शराब पीने वाले कसरत से शराब पिए जाएंगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। जहाँ से नौजवानों के बिगड़ने का सबसे बड़ा शर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, नौजवानों की बिगड़ने का सबसे बड़ा सबब मिसाली मरवी फक़दान है। तालीम के साथ साथ नौजवान की अखलाकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े घुटाले पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, तरबियत और इस्लामी तरबियत की कमी है। मैं पूछना चाहता हूँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु किस स्कूल से फारिग थे? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु किस स्कूल से फारिग थे? मस्जिद के पढ़े हुए थे। पूरे दुनिया के स्कूल मिल जाए, पूरे दुनिया की कॉलेज मिल जाए, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जैसा दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार और अच्छा इंसान नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? जी नहीं, हरगिज नहीं। तो इखलाकी तरबियत की सख्त जरूरत है। सिर्फ तालीमी बिरादरी नहीं बल्कि तरबियत बिरादरी की भी सख्त जरूरत है। जिस तरह हम अपने बच्चों की जिस्मानी तरबियत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हम अपने बच्चों की अखलाकी तरबियत का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि ये बच्चे हमारे पास अमानत है। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। नौजवानों, मोहतरम हाजिरीन, नौजवानों की बिगड़ने का सबसे बड़ा, जब जैसी संगत वैसी रंगत। हमने अपने बच्चों के साथ, हमने अपने बचपन ही से दोस्तों के साथ, हमने अपने बच्चों के दोस्तों के साथियों का ख्याल नहीं रखा। अगर हमारे बच्चे बदमाश लड़कों के साथ रहते हैं तो हमारे बच्चे भी आवारे हो जाएंगे। और हमने अपने बच्चियों के सहेलियों का ख्याल नहीं रखा। अगर हम अपने बच्चे के सहेलियों का ख्याल नहीं रखा तो हमारे आगे चलकर हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे। अगर इसके मुकाबले में अगर इनके साथी नेकी है, नमाजी है, शरीयत के पाबंद है, तो इसके लिए एक मिसाली नौजवान है। हम और आप जानते हैं कि सुबह का आज मेरे प्यारे भाई और बहुत ऐसे भाई हैं जो दोस्तों हैं जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं छोटे छोटे में, और सुलेशन पीते हैं। मेरे भाइयों, ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको तुम जाया ना कीजिए। और इस मजलिस से उठने से पहले आप जो भी भाई पीते हैं तो तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह गफूर रहीम है, वह तौबा करने वालों को खुश होता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको नौजवानों की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। किसी शायर ने कहा था, सुहबते सलाए तुरा सलाए कुनदे, सोहबते साले तुरा साले कुनदे, सोहबते तलाए तुरा तलाए कुनदे। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।